Yes, come in. Please. Boss. What's the name? Sir, I am Roxana. It's Roxana. Introduce yourself in English. I am sometimes Jagadabam. I am from Banswali, Bojala, Chottabam. I completed my graduation and post-graduation in English literature and language from University of Chittagong. Now I am working in my interest is reading books and traveling. And this is all about myself. You're already in a job. So why you come here again? I want to come in. Are you not happy in your job at present? Sir, I am happy, but I get choice to go on another life disease investigation. Why? Why? Sir, basically the diversified work field disease investigation offers. I Don't you understand about diversified? Don't you understand? Teaching is also diversified. Every year you get the 11th class, you became younger, and you will not be old. In your retirement day, HSC first year come, you became 17 years old. So this is very diversified. So what types of diversification you find in the business administration cadre? education sector I will work as a teacher in all the year. But in administration service, I have opportunity to work with the assistant commissioner language, UNO, and of course the Here you also get the lecturer, assistant professor, associate professor, professor, principal, chairman of the education board, chairman of the several organization, and you will be the DG of Maushi and several department. Here is also diversification. so the education in administration sector is it offers to implement government policy in book level, which I think I enjoy more. Will you explain it? Sir, in administration service, there are two parts, the central administration and field administration. Central administration protect policy and the field administration implement those policies. So I think I will enjoy in this sector more than education. More than education. That means you want to take part to formulate the policy. Are you sure admin cadre formulate the policy? So what will the role of the political government? Political government, What do you understand about magistracy? What is magistracy? magistracy means to under the CLBC law, section 10, magistracy means to help to Who is your favorite poet? my favorite poet is William Wordsworth. Why? So because he's a poet of nature and he prioritized human beings more than upper class. He always try to write the people of all classes. And Bangla literature. And with which poet? জীবনানন্দ দাশ। ওকে, জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় বিষণ্ণতা আছে। ওয়াটসঅ্যাপের কবিতায় কি বিষণ্ণতা আছে? ওয়াটসঅ্যাপ একটা বিখ্যাত কবিতা বলেন আপনি, আপনার যে কবিতাটা ভালো লাগে। What is the message of this poem? Poems. The nature has the healing power. Nature has the healing power. It's power to recover from sorrowness. And nature reveals all and everywhere. চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশার দিশা। মুক্তার সাবস্ত্রী বলতে আপনি কি বুঝছেন? এখানে কি বোঝাচ্ছে? সাবস্ত্রীর কারুকার্য। Sorry, sir. আচ্ছা আচ্ছা, জীবনানন্দ দাশের এই বিখ্যাত কবিতাটা, বিখ্যাত বনলতা সেন, এটি তিনি লিখেছেন কোন কবিতার ছায়া অবলম্বনে, ভাবাবলম্বনে? টু হেলেন কবিতা। হেলেন কোথাকার?
পিরিয়ডের হেলেন, একটু ভাবেন তো হেলেন কোথাকার? ট্রয় নগরী, ট্রয় ধ্বংস হলো কার জন্য? আচ্ছা, গুড। আমরা এখন অন্যদিকে যাবো। দ্বিতীয় পছন্দ কি? ট্যাক্সেশন আপনার দ্বিতীয় পছন্দ। আচ্ছা, এবার যে আমাদের নতুন বাজেট হলো, যে বাজেটটা করলো, সে বাজেটে আমি একটা বলবো যে একজন যুদ্ধাহত নারী মুক্তিযোদ্ধা এবং তার বয়স 72 বছর, তার কর সীমা কত? 5 লাখ। আপনি হিসেব করে দেখেন, তিনি যুদ্ধাহত একটা ক্যাটাগরি, তিনি নারী একটা ক্যাটাগরি, ঠিক আছে, তিনি সিনিয়র সিটিজেন এটা একটা ক্যাটাগরি, সবগুলো ক্যাটাগরি হিসেব করলে তার কর সীমা কত হবে? এটা শিওর না, তবে কত হবে? আপনার বিসিএস কর পছন্দ। আচ্ছা, জিডিপি কাকে বলে? একটি দেশের অভ্যন্তরে এক বছরের বিপরীত সেবা পূর্ণ করে দেবো তার আর্থিক নির্ণয়কে জিডিপি বলে। জিএনআই কি? জিডিপি থেকে অপযোজনিত খরচ বাদ দেওয়ার পরে নিশ্চিত করে বলেন তো। জিডিপি থেকে এই বিদেশি যারা দেশের অভ্যন্তরে কাজ করে তাদের আয়টা বাদ দেওয়ার পরে আর কিছু যুক্ত করবেন না আপনি? যুক্ত করবো স্যার, আমাদের যারা প্রবাসী তাদের আগে হচ্ছে দিয়ে নেয় যোগ করবো। কি কি যোগ হবে? জিডিপি তৈরি হতে কি কি যোগ হয়, কি কি বিয়োগ হয়? জিএনআই হতে গেলে জিডিপিতে কি যোগ বিয়োগ হবে? হুম দেশের অনুদান, হুম তারপরে বিয়োগ হবে দেশের অভ্যন্তরে যারা বিদেশি কর্মরত আছে তাদের আয়, হুম। কোম্পানি থাকলে কোম্পানির লোক সংখ্যা, হুম। দেশি কোম্পানির লোক সংখ্যা সেটা বিয়োগ হবে। তারপর কি দাঁড়াবে শেষে? সেখানে দাঁড়াবে স্যার জিএনপি। আচ্ছা, জিএনপি কে আপনি পার ক্যাপিটাতে চেঞ্জ করবেন কিভাবে? মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে নিশ্চিত? আচ্ছা, মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি বিষয়গুলো একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনার যেহেতু বিশেষ কর আছে। আচ্ছা, পরের পছন্দটা কি? পরের পছন্দটা কি? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে মিলে গেল। আপনি বলেন, বলেন মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতির মধ্যে পার্থক্যটা কি? মুদ্রাস্ফীতি হলো বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে গেলে বা ব্যাংক রেট কমে গেলে মুদ্রার যে সরবরাহ বেড়ে যায় সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। আর মূল্যস্ফীতি হলো টাকার মূল্যমান কমে গেলে। ঠিক করে বলে আমরা তাহলে যে জায়গাগুলো তার একটু পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ভ্যাট বলেন তো, ভ্যাট। উৎপাদিত পণ্যের যে অতিরিক্ত খরচ যোগ করার পর অতিরিক্ত খরচের উপর যে আচ্ছা, এটা খুব বেশি ইয়ে হয়নি। আপনাকে একটা অপশন দিচ্ছি। আপনার পছন্দ হচ্ছে বিসিএস প্রশাসন, ঠিক আছে, আর আপনার আরেকটা পছন্দ হচ্ছে বিসিএস কর ট্যাক্স। আচ্ছা, ধরেন যে বিসিএস প্রশাসনের যে মাঠ পর্যায়ের যে কর্মকর্তা আছেন, যেমন মনে করেন আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি বলি, আমরা কেন্দ্রীয় সরকার, বা আমরা যদি বলি যে সরকার প্রধানের প্রতিনিধিকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক। আচ্ছা, জেলা প্রশাসকের অফিসের একটা নাম আছে, আরেকটা নাম আছে, ওই নামটাকে কি নাম বলে? কালেক্টরেট বলে। আচ্ছা, ওই কালেক্টরেটে উনি কি কালেকশন করেন? রেভিনিউ। তাহলে ট্যাক্স ক্যাডারে কি কালেকশন করে? আপনার তো বিসিএস কর আছে। আপনার ধরেন আপনার হলো বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে, আপনি কি সংগ্রহ করবেন? আপনার বোনের বিসিএস ট্যাক্স ক্যাডারে হলো, তাহলে তিনি কি কাজ করবেন? দুজনে কি একই কাজ করবেন? আপনি কি করবেন, আপনার বোন কি করবে? হ্যাঁ, আপনি অ্যাডমিন ক্যাডারে প্রত্যক্ষ কর আদায় করবে। আপনি কর আদায় করবেন। অ্যাডমিন ক্যাডারে স্যার যে কালেক্টরেটে কি আদায় করে তারা? কর আদায় ভূমি কর আর যে জল মহল এগুলো যে কর আদায় করে। আর ইয়ে আর নদীর স্ট্যাম্প করে তাদের হচ্ছে পুলিশ অফিস থেকে কালেক্ট করা হয়। আর ট্যাক্স প্যাটার্ন স্যার পরোক্ষ কর আদায় করে। ট্যাক্স আমি তো মনে করি আয়কর কি প্রত্যক্ষ কর না পরোক্ষ কর? ট্যাক্স ক্যাডার কি আয়কর আদায় করে না? তাহলে আপনি বললেন যে পরোক্ষ কর আদায় করছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনার পুলিশ ক্যাডার পছন্দ আছে কেন?
আপনাদের চ্যালেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট, ডিউটি বেশি, তারপরে হচ্ছে সিকিউরিটিস যেটা আমাদের রিস্কে লাগে সেটা নেওয়া। প্রশাসন ক্যাডারও তো একই অবস্থা। আপনি ব্যস্ততা আছে। ফিল্ডে যেটা পুলিশ ক্যাডার যেটা রিস্ক সেটা তুলনামূলক কম। তার মানে হচ্ছে আপনি দেশের জন্য কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নন। তার মানে পুলিশ ক্যাডার কিন্তু স্যার প্রস্তুত প্রশাসন স্যার ঝুঁকি নিতে হবে। তবে আমার পছন্দ হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আচ্ছা, আমরা সর্বশেষ জায়গাতে পৌঁছাই। আপনাকে মানে চট্টগ্রাম জেলার ডিসির দায়িত্ব দেওয়া হলো। আপনি চট্টগ্রাম জেলার ডিসি, আপনার প্রায়োরিটি কাজ কি হবে? চট্টগ্রাম জেলার জন্য আপনার প্রায়োরিটি ওয়ার্ক কি? জেলার ডিসি হিসেবে স্যার তিনটে কাজ প্রায়। হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে, ডিসি মহোদয়ের অনেক কাজ থাকেন। তার মধ্যে আপনি দায়িত্ব পেয়েছেন, আপনি প্রায়োরিটি কাজ, বর্তমান সিচুয়েশন আপনি জানেন, যেহেতু আপনার চট্টগ্রামে পদায়ন, আপনি জানেন চট্টগ্রাম সম্পর্কে। তো প্রায়োরিটি ওয়ার্ক কি হবে? চট্টগ্রামে প্রায়োরিটি দিয়ে করতে গেলে স্যার যেটা ডিসি অফিসের কাজ আপনি সেটা করবেন প্রায়োরিটি বেসড। আপনার অধিকতর প্রায়োরিটি দেবেন আপনি কোনটা, মানে কোনটাকে অনেক গুরুত্ব দেবেন আপনি? চট্টগ্রামে যদি প্রথমে প্রায়োরিটি দিয়ে কত এবারে যে শিক্ষা যেটা পর করছি সেটা নিয়ে স্যার প্রায়োরিটি দিব আমি। সেটাতে আপনি কি কাজ করবেন? রেজাল্ট ফল করছে, সেটা আপনার তো কাজ না, সেটা আপনি কি করবেন? এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ। ডিসি মহোদয় তো শিক্ষা দেখভাল করার দায়িত্ব নিত না, তিনি শিক্ষা সুপারভিশন করতে পারেন বা তার এডিসি শিক্ষা দ্বারা প্রশাসনিক বিষয়গুলো তিনি দেখতে পারেন। এটা তো পাশ ফেলের সাথে উনি কি করবেন? স্যার সরকারের যে ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা শেষ করি আপনার জন্য। শুভকামনা। শেষ প্রশ্ন আপনার জন্য, আপনি কি বিবাহিত? আচ্ছা, আপনি একটা কথা বলেন আমাকে, বাংলাদেশের নারীদের কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গুলো, ইতিমধ্যে আপনি কিন্তু একটা কাজ করছেন, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ মানে আমাদের নারীদের চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি, নারীর সমস্যাগুলো কি কি? স্যার প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পারিবারিক সাপোর্ট, জি, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। তারপরে হচ্ছে এই কর্মক্ষেত্রে স্যার একটা সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে না, নিরাপত্তা। হ্যাঁ, আর আর স্যার কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ যে ফ্যামিলির সাথে যে কর্মক্ষেত্রকে ব্যালেন্স করা, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। তারপরে স্যার আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, উইশ ইউ গুড লাক। আচ্ছা, আপনার জন্য অনেক শুভকামনা। আপনি এখানে দাঁড়ান, আপনার সাথে কিছু কথা বলি।